Hello, my dear students. In the last lecture, we have studied first 4 examples from practice set 2.2. Now, in this lecture, we are going to study the remaining examples from practice set 2.2. Now, let us see the fifth example from practice set 2.2. In the figure, ray AE is parallel to ray BD. Ray AF is bisector of angle EAB, and ray BC is bisector of angle ABD. Then prove that ray AF is parallel to ray BC. तर बघा इथे हे दोन्ही रे पॅरलल आहेत असं दिलंय. त्याच्यावरनं हे दोन AF आणि BC हे दोन्ही बायसेक्टर्स दिलेत. त्यावरून आपल्याला दाखवायचं आहे AF इज पॅरलल टू BC. मग AF दोन लाईन ज्यावेळेस आपल्याला पॅरलल दाखवायची असतात तेव्हा आपल्याला कशाचा वापर करायचा आहे? टेस्ट्स ऑफ पॅरलल लाईन्स. दॅट मीन्स करस्पॉन्डिंग अँगल टेस्ट, इंटिरियर अँगल टेस्ट और अल्टरनेट अँगल टेस्ट. या तिन्ही टेस्ट पैकी कुठला तरी एक टेस्ट आपल्याला वापरायची आहे. आता इथे या ठिकाणी जे दोन पॅरलल लाईन्स दिलेले त्याच्या बाबतीत बघा, ए इज पॅरलल टू BD. त्याच्या बाबतीत AB हा काय होतो? ट्रान्सव्हर्सल होतो. मग हे दोन्ही पॅरलल आहेत आणि AB हा ट्रान्सव्हर्सल आहे. त्याच्यामुळं EAB आणि ABD हे दोन्ही अँगल्स काय होतात? त्या ट्रान्सव्हर्सलवरचे अल्टरनेट अँगल्स होतात. त्यामुळे ते दोन्ही अल्टरनेट अँगल्स काय होतात? कॉन्ग्रुएंट होतात, म्हणजेच इक्वल होतात. ओके, सो राईट हियर रे A is parallel to ray BC and ray segment AB is their transversal. Therefore, angle EAB is equal to angle ABD. Again, we have given that AF is bisector of angle AEB. That means the ray AF is divides the angle EAB in equal two parts. That means these two angles EAB and FAB, these two angles are equal and half of the angle EAB. तर बघा हे दोन्ही अँगल इक्वल होतात आणि ते कसे होतात? या अँगल EAB चे निम्मे आहेत. दोन्ही हाफ हाफ आहेत. सो हियर and here also BC is a bisector of angle ABD. That means here these two angles are congruent to each other. Means angle ABC and angle CBD. These two angles are half of angle ABD. Okay. Therefore here multiply by 1/2 on both sides. So here therefore angle 1/2 angle EAB is equal to 1/2 angle ABD. Say this as statement 1 and write the reason here. Multiplied by 1/2. ओके, हे कशामुळे 1/2 ने मल्टिप्लाय केलं बघा, कारण याचा हाफ म्हणजे आपल्याला हा अँगल मिळणार आहे FAB आणि याचा हाफ म्हणजे ABC मिळणार आहे. मग आता हे जे FAB आणि ABC हे दोन अँगल जर आपण कॉन्ग्रुएंट दाखवले तर हे दोन अँगल काय होतात? AF आणि BC याच्या ट्रान्सव्हर्सल AB वरील अल्टरनेट अँगल्स होतात. मग इथे आपण अल्टरनेट अँगल टेस्ट वापरून AF इज पॅरलल टू BC लिहू शकतो. त्यासाठी त्याला 1/2 ने मल्टिप्लाय केलं. ओके, नाउ हियर रे AF and ray BC are bisectors of angle EAB and angle ABD respectively. Okay, हे दोन्ही त्याचे बायसेक्टर्स आहेत.
मग आता बायसेक्टर सेट म्हणजेच ह्याचे जे दोन अँगल्स होतात EAF इज इक्वल टू FAB इज इक्वल टू 1/2 EAB. मग आता आपल्याला ह्या अँगलची गरज नाही, त्यामुळे इथं फक्त हा अँगल घ्यायचा आहे. सो अँगल FAB इज इक्वल टू 1/2 अँगल EAB. याला स्टेटमेंट 2 म्हणा. ओके, अगेन दिस वन. मग याच्यामधला अँगल हे दोन्ही अँगल इक्वल होतात आणि ABD चे निम्मे होतात, परंतु आपल्याला ह्या अँगलची गरज नाही, हा अँगल पाहिजे. त्यामुळं ABC इज इक्वल टू अँगल ABC इज इक्वल टू 1/2 अँगल ABD. ABD. Say this as statement 3. Now look, statement 1, 2 and 3. In the statement 1, half EAB is equal to half ABD. So in the second statement, FAB is equal to half EAB, means here write instead of half EAB, FAB, and here instead of half ABD, angle ABC. Okay, so right here therefore from 1, 2 and 3, what you can write here? Angle FAB is equal to angle ABC. Okay, these two angles are equal because here 1/2 EAB is equal to 1/2 ABD, but 1/2 EAB means FABA and 1/2 ABD means ABC. So these two are equal here from 1, 2 and 3. Okay, but these two angles are FAB and ABC. These two angles are alternate angles. These two are alternate angles. But these angles are alternate angles. Alternate angles formed by ray AF and ray BC on transversal AB. बघा AB या ट्रान्सव्हर्सल वरती रे AF आणि रे BC यांनी तयार केलेले ते अल्टरनेट अँगल्स आहेत. देअरफॉर बाय अल्टरनेट अँगल टेस्ट, what you can write here? Ray AF is parallel to ray BC. हेच आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे याच्यामध्ये. ओके, अंडरस्टँड? Now let us see the sixth example. A transversal EF of line AB and line CD intersects the lines at point P and Q respectively. Ray PR and ray QS are parallel and bisectors of angle BPQ and angle PQC respectively. Then prove that the line AB is parallel to line CD. Now look here, the line AB and line CD are there, and the line EF is the transversal of these two lines AB and CD, and then the ray PR is parallel to ray QS, and also ray PR is bisector of angle BPQ, and ray QS is a bisector of angle PQC.
बघा या दोन लाईनचं EFE काय आहे, छेदिका आहे, ट्रान्सव्हर्सल आहे. त्यानंतर रे PR आणि रे QS हे दोन्ही एकमेकांना समांतर आहेत, म्हणजे पॅरलल आहेत. आणि त्याचबरोबर रे PR हा अँगल BPQ चा बायसेक्टर आहे, म्हणजे दुभाजक आहे. तसेच रे SQ हा देखील अँगल PQC चा दुभाजक आहे, म्हणजेच बायसेक्टर आहे. त्याच्यावरून आपल्याला काय दाखवायचं आहे, AB इज पॅरलल टू CD हे दाखवायचं आहे. ओके, आता हे पॅरलल दाखवण्यासाठी कुठल्याही दोन लाईन ज्यावेळेस आपल्याला पॅरलल दाखवायचे असतात तेव्हा एक तर आपल्याला इंटिरियर अँगल टेस्ट वापरायचं असते, किंवा अल्टरनेट अँगल टेस्ट वापरायची असते, किंवा करस्पॉन्डिंग अँगल टेस्ट वापरायची असते. मग आपल्याला दिलेल्या क्वेश्चन मध्ये यापैकी अल्टरनेट अँगल्स कॉन्ग्रुएंट दाखवता येतील का, करस्पॉन्डिंग अँगल कॉन्ग्रुएंट दाखवता येतील का, इंटिरियर अँगल सप्लिमेंटरी दाखवता येतील, हे आपल्याला बघायचं आहे. मग आता इथं बघा काय प्रूव्ह करायचं आपल्याला, AB आणि CD पॅरलल प्रूव्ह करायचं आहे. मग त्याची ट्रान्सव्हर्सल आहे EF. आता इथं दिलेले जे दोन अँगल्स आहेत बघा, इकडचा हा अँगल आहे आणि इकडचा हा अँगल आहे. मग हा अँगल या अँगलचं दुभाजक दिलंय म्हणजे बायसेक्टर दिलंय, आणि इकडचे या अँगलचं बायसेक्टर दिलंय. म्हणजे इकडचं अँगल आणि इकडचे अँगल हे कुठले अँगल्स होतात, ते अल्टरनेट अँगल्स होतात. मग अल्टरनेट अँगलचे बायसेक्टर्स दिलेत, याचा अर्थ आपल्याला इथं आपण समजून घ्यायचंय की या ठिकाणी आपल्याला अल्टरनेट अँगल टेस्ट वापरायची आहे. ओके, मग आता अल्टरनेट अँगल टेस्ट वापरत असताना काय करावं लागणार आपल्याला, रे PR आणि रे QS पॅरलल म्हणजे लाईन AB आणि लाईन CD पॅरलल दाखवायची आहे. याचा अर्थ आपल्याला हा अँगल आणि इकडचा हा अँगल म्हणजे अँगल BPQ आणि अँगल PQC हे दोन्ही अँगल्स आपल्याला काय करावे लागणार आहेत, इथं कॉन्ग्रुएंट दाखवावे लागणार आहेत. म्हणजेच ते दोन्ही अल्टरनेट अँगल्स आहेत. अल्टरनेट अँगल टेस्ट वरनं काय होतात, ते पॅरलल होतात. ओके, मग आता हे पॅरलल दाखवण्यासाठी इथं जे अँगल दिलेले आहेत बघा, हे बायसेक्टर दिलंय. या बायसेक्टरवरनं, बायसेक्टर म्हणजेच हे दोन्ही इक्वल आहेत, हा आणि हा, तसेच हा आणि हा इक्वल आहे, बरोबर आहे. मग आता हे दोन्ही पॅरलल आहेत, हे दोन पॅरलल आहेत म्हणजेच हा अँगल आणि हा अँगल इक्वल होणार आहेत, कारण ते अल्टरनेट अँगल्स आहेत, बरोबर आहे. मग ह्या अल्टरनेट अँगल्स आहेत, मग याच्यावरनं आपल्याला ते प्रूव्ह करता येतो. ओके, नाउ लुक हियर सोल्युशन. रे PR is parallel to ray QS. मग त्याची छेदिका कोणती घेता, PQ छेदिका आहे बघा. सो लाईन PQ is transversal. Okay, line PQ is a transversal. Therefore, मग कुठले अँगल्स कॉन्ग्रुएंट होतील, RPQ is congruent to PQS. Okay, angle RPQ is equal to angle PQS. Okay, right here reason alternate angles, alternate अँगल्स. ओके, हे अल्टरनेट अँगल्स आहेत म्हणून कॉन्ग्रुएंट आहे. मग आता इथं आपल्याला बघा हे बायसेक्टर दिलंय, म्हणजे हे दोन, हा अँगल जो आहे तो याचा कोणाचा हाफ असणार आहे, याचा हाफ असणार आहे BPQ चा. तसेच QS हा PQC चा बायसेक्टर आहे, म्हणजेच हा जो अँगल आहे PQS हा PQC या अँगलचा हाफ असणार आहे. ओके, सो हियर राईट रे with PR and ray QS are bisectors of angle BPQ and angle
PQC respectively. Okay, therefore what we can write here? Here we can write angle, therefore angle RPQ, angle RPQ is equal to half of angle BPQ. Say this as statement 1. Say this as statement 1, and here the statement is 2. Okay, then again angle, this one PQS is equal to half of angle, which one? PQC. Say this as statement 3. Now again from 1, 2 and 3, here from 1, in the statement 1 RPQ is equal to PQS, but here RPQ is equal to 1/2 PPQ, and here PQS is equal to 1/2 PQC. Therefore from these 3 statements we can write 1/2 angle BPQ is equal to 1/2 angle PQC, because these two angles are equal here. These two angles are equal, RPQ and PQS. Therefore 1/2 BPQ is equal to 1/2 PQC. So these two are also equal. Therefore you can write here 1/2 angle. So 1/2 angle BPQ is equal to 1/2 angle PQC. So write the reason here from 1, 2 and 3. ओके, तिन्हीवरनं हे दोन्ही इक्वल होतील. ओके, आता बघा मग दोन्ही साईडला काय करा, 2 ने मल्टिप्लाय करा, 2 ने मल्टिप्लाय करा, काय मिळेल आपल्याला? सो अँगल BPQ is equal to angle PQC. Okay, multiplying by 2 or multiplied by 2, multiplied by 2. 2 ने मल्टिप्लाय केले की इथं 2 ने मल्टिप्लाय केले, हे 2 आणि ते 2 कॅन्सल होईल, आणि इथं 2 ने मल्टिप्लाय केले की हे 2 आणि ते 2 कॅन्सल होईल. मिळेल काय? अँगल BPQ is equal to angle PQC. Okay, but these angles are alternate angles of lines AB and CD. Therefore line AB is parallel to line CD by alternate angle test. Okay, alternate angle test. By alternate angle test, these two lines are parallel. Line AB is parallel to line CD. So this is to be proved. Line AB is parallel to line CD. Okay, understand? So here such examples, or while proving the two lines are parallel, we must use the test of parallel lines, either corresponding angle test or interior angle test or alternate angle test. ओके, म्हणजे दोन लाईन ज्यावेळेस आपल्याला पॅरलल दाखवायचे असतात तेव्हा आपल्याला कंपल्सरी काय वापरायचं आहे? टेस्ट ऑफ पॅरलल लाईन वापरायचं आहे. ते तिन्हीपैकी कोणतंही एक आपण वापरू शकतो. कोणतंही एक आपण वापरू शकतो याचा अर्थ तिथे दिलेल्या इन्फॉर्मेशन मध्ये आपण कोणतं वापरू शकतो हे आपल्याला ठरवावं लागणार आहे. मग ते आपल्याला त्यानुसार ते प्रूफ लिहिता येतो. अल्टरनेट अँगल टेस्ट जर आपल्याला वापरायचे असेल तर त्या दोन लाईनवरचे अल्टरनेट अँगल्स कुठले आहेत ते दोन अगोदर कॉन्ग्रुएंट दाखवायचं, म्हणजे इक्वल दाखवायचं. त्याच्यावरून डायरेक्टली आपण बाय अल्टरनेट अँगल टेस्ट म्हणून ते दोन्ही लाईन्स पॅरलल लिहू शकतो. किंवा करस्पॉन्डिंग अँगल टेस्ट वापरायची असेल तर काय करावं लागणार आपल्याला? मग करस्पॉन्डिंग अँगल्स कुठले आहेत त्या दोन लाईनवरचे ते कॉन्ग्रुएंट दाखवायचं, म्हणजे इक्वल दाखवायचं. मग त्याच्यावरून आपण करस्पॉन्डिंग अँगल टेस्ट वापरून ते दोन्ही लाईन्स पॅरलल लिहू शकतो. जर आपल्याला इंटिरियर अँगल टेस्ट वापरायचे असेल तर म्हणजे इंटिरियर अँगल कुठले होतात ते बघा, मग त्यांचे
बेरीज 180 दाखवायचं आहे, म्हणजे ते सप्लिमेंटरी दाखवायचं आहे. मग त्याच्यावरनं इंटेरियर अँगल टेस्ट वापरून ते आपण पॅरलल लिहू शकतो. ओके, अंडरस्टँड? आय होप दॅट ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड these examples. So we can study, or we will study the next in the next lecture, the next part. Thank you.